I welcome you all for the 27th session of the chapter Higher Purchase System of first semester BCom for the subject Financial Accounting. This is Ravi Kiran Ennal, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade College, Fraser Town, Bangalore. Dear students, in the last sessions, we discussed the concepts of higher purchase system, features of higher purchase system, differences between higher purchase system and installment system, and then some different terms used in higher purchase system like higher purchaser, higher vendor, cash price, down payment, net cash price, higher purchase price, then higher purchase charges, net higher purchase price, etc. Most importantly, we have also discussed accounting procedures. Accounting procedures of higher purchase system includes four steps. Step number one, calculation of missing information. Step number two, preparation of analytical table. Step number three, journal entries and ledger accounts in the books of higher purchaser. Step number four, journal entries and ledger accounts in the books of higher vendor. Out of this, we have already done 13 problems on calculation of missing information and preparation of analytical table in the previous 5 sessions. In the last sessions, we discussed the third step, that is journal entries and ledger accounts in the books of higher purchaser, where we have done problems on journal entries in the books of higher purchaser. So today we will continue with the remaining concepts. So totally we have discussed 14 problems in this video sessions. Today we will discuss the 15th problem. So this is problem number 15. Mr. Gupta purchased a machine on 1/4/2017 under hire purchase system from Mr. Pankaj. See here, what you need to understand is uh, Mr. Gupta purchased a machine. Mr. Gupta purchased means he is the hire purchaser. Machine is the asset. Date of entering into the hire purchase agreement is 1/4/2017. Up to now we have done problems on 1st January. This is the first problem we are getting the date of 1st of April. So we'll see how to do that. And it is purchased from Mr. Pankaj. Mr. Pankaj is a higher vendor. The cash price was 15,500. The payment for the purchase is to be made as follows. On the signing of agreement, 3,000 rupees. First year end 5,000 rupees, second year end 5,000 rupees, and third year end 5,000 rupees. So remember, in this problem, cash price is given, down payment is given, and installment is given. See, down payment, whether it is given or not, it will not make any difference, because if down payment is given, we'll take. If the down payment is not given, we'll write it as nil. That's it. But when it comes to other things, so based on whatever the information is given, so we have to decide the case. We have totally 7 cases which we discussed in the previous session. In this problem, cash price is given and installment is given. What is not given here is rate of interest. See, I told you in the previous sessions, whenever rate of interest is not given, we need to do problems, or we need to calculate the analytical table or interest with the help of case number 2. What is case number 1? Case number 1, when all the 3 are given, when installment, interest and cash price, when all the 3 are given, that is case number 1. When rate of interest is not given, okay, then it is case number 2. I hope you have understood. See here, what you need to remember is cash price is given 15,500. Then installment is given 5,000 rupees for 3 installment. Down payment is 3,000. Rate of interest is not given. Make the necessary journal entries in the books of Mr. Gupta. Charging depreciation at 10% on diminishing balance method. See, I told you in the previous session, diminishing balance method has other two names, reducing balance method and WDV method. It is a method of depreciation where depreciation is calculated on the decreasing balance or reducing balance. On balances we should calculate. Whatever balance we get in that particular year,
that we need to calculate. I hope ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15,500 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 3,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಯಾವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಷೋ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೇಷೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೇಷೋ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಸಾರಿ ಸಿನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಹೌದು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15,500 ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3,000 ಅಂತ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 times 5,000 ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಓವರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 5,000 ಇಂಟು 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಅದಕ್ಕೆ 3 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 3,000 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 15,500. 5,000 ಇಂಟು 3 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 15,000 ಪ್ಲಸ್ 3,000 8,000 18,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 15,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 2,500. ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15,500, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 2,500. ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 18,000 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರುಪೀಸ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 18,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ, ಮೈನಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 3,000. 18,000 ಮೈನಸ್ 3,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 15,000 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 15,000 ನಾವು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 5,000, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 5,000, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತಾನೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 5,000. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000 ನಮಗೆ ನಿಲ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 15,000, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 10,000, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 5,000. ಇದನ್ನ ನಾವು ರೇಷೋ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೇಷೋ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 15,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 10,000, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5,000. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15:10:5 ಬರುತ್ತೆ. 5 ಒಂದರಲ್ಲಿ 3 ಹೋಗುತ್ತೆ. 15 3s 15 2s, ಸಾರಿ 5 3s 15, 5 2s 10, 5 1s 5. ಹಾಗಾಗಿ 3:2:1 ರೇಷೋ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ 2,500 ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದು, ಇಂಟು 3/6. ಈ 6 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 1, 3:2:1 ಆ ಮೂರು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. 3/6
1250 is the first year interest. Total interest 2500 into 2 by 6, 833 is the second year interest. 2500 into 1 by 6, 417 is the third year interest. ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2500 ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1250 is the first year interest, 833 is the second year interest, 417 is the third year interest. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. 1/4/2017 ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆದ್ರೆ 31/3/2018 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿ 2017 ಅಂತ ಇದ್ರೆ 1/1/2017 ಅಂತ ಇದ್ರೆ 31/12/2017 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ವರಿ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2018 ಮಾರ್ಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟು 17 ಏಪ್ರಿಲ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟು 2018 ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, 2019 ಮಾರ್ಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, 2020 ಮಾರ್ಚ್ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 3000 ಇಸ್ ದ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಜನರಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 3000. First installment falls due on 31/3/2018. 5000 is the installment. First year interest, first installment 5000, first year interest 1250. 5000 minus 1250 ಅಂದ್ರೆ first year installment minus first year interest. First year cash price ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 3750. Second year on 31/3/2019, second year installment 5000, second year interest 833. ಆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 4167 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 31/3/2020 installment, third year installment 5000, third year interest 417. third year installment minus third year interest ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ third year cash price ಬರುತ್ತೆ which is 4583. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 18000, ಟೋಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2500 and total cash price is 15500. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10%, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. On 1/4/2017 cash price 15,500. On 31/3/2018 depreciation should be calculated on cash price which is 15,500 into 10%, 1,550. Balance 13,950 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ಗೆ ಆ 13,950 ಗೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,395 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 1,950 ಅಲ್ಲಿ 1,395 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12,555. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ 12,555 ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 1256 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 11,299 ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1550, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1395, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1256. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1250, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 833, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 470. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 5 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 5 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಏನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅದು? ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಆದಾಗ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಆ ವರ್ಷದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ when installment is paid, when installment money is paid, ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ರಿಸೀವರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್, ಪೇಯರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ
higher vendor account data to bank account ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Fourth entry for charging depreciation account data to asset account. Depreciation is a loss, nominal account ಆಗುತ್ತೆ. Debit all expenses and losses, depreciation account ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. and to asset account ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, because asset value ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ what goes out, asset value is going out, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ asset account ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Last entry for transferring interest and depreciation to profit and loss account, entry profit and loss account data to interest account to depreciation account. ಈ ಐದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದು. ಈ 5 ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂದ 5th ಎಂಟ್ರಿ ವರೆಗೂ ಏನಿದೆ ಆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ತಗೋತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇದು ತಗೋತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಂಕಜ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆನ್ 1/4/2017 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಡೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ LF ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು LF ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಜನರಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ 1/4/2017 machinery account data to bank account for making down payment to 3,000. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ, asset account data to bank account, debit what comes in, credit the giver. Okay, higher purchaser on behalf of higher purchaser, bank will be the payer. ಹಂಗಾಗಿ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,000 ಆಗುತ್ತೆ. 31/3/2018 ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ. ಆಗ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್? 3,750. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 5,000 ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1,250. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 3,750. ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1,250 ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000 ಬೀಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲಾಗಿ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಂಕಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಂಕಜ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುಪ್ತಾ ಪರ್ಚೇಸ್ a machine on 1/4/2017 on higher purchase system by ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಂಕಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಂಕಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಬದಲಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಂಕಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 31/3/2018 when the first installment pay ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಂಕಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, 5,000. ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ 31/3/2018 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1,550 being depreciation charged on assets. 31/3/2018 when interest and depreciation transfer to profit and loss account, ಆಗ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1,250 ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1,550. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆರಡು ಬರೆದು ಅವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 2,800 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ. ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು 4 ಎಂಟ್ರಿನೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಏನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ
ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು 2018 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 19 ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 31/3/2019 when second installment money falls due, ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಅಥವಾ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 833 ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ನೀವು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 4167. ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 5000 ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 5000 ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 833, ಅವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 4167 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 4167, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 833 to higher vendor account 5000 being second installment due. Okay, second entry ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. 31/3/2019 when second year installment money is paid, ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ higher vendor account data to bank account 5000 being second installment paid. On 31/3/2019 third entry explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. When depreciation is charged on assets, ಆಗ entry depreciation account data to machinery account 1395 is the second year depreciation. First year depreciation 1550, second year depreciation 1595. ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ being depreciation charge. On 31/3/2019 last entry when interest and depreciation money is transferred to our profit and loss account, our entry profit and loss account data to interest account to depreciation account. Second year interest 833, second year depreciation 1395, ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2228 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಸೇಮ್ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆನ್ 31/3/2020 ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 4583, interest account data third year interest 470 to higher vendor account 5000 being third installment money falls due. ಅದು narration ಆಗುತ್ತೆ. Narration is the brief explanation of the journal entries. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುಪ್ತಾ. 31/3/2020 higher vendor account data to bank account 5000 is the installment amount for all the 3 years being third installment money is paid. Next, third entry 31/3/2020 depreciation account data to machinery account, third year depreciation 1256, first year depreciation 1550, second year depreciation 1350, third year depreciation 1256. ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ being depreciation charged on assets. Last entry for the last year is when interest and depreciation transfer to profit and loss account, profit and loss account data to interest account to depreciation account, third year interest 470, third year depreciation 1256, ಅವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1675 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ being narration being interest and depreciation transfer to profit and loss account. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 3 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1250 ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 833 ಇತ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 417 ಇತ್ತು. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1550 ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 1350 ಇತ್ತು, ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 1256 ಇತ್ತು. ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.